Welcome students. This session's topic is constitutionalism. This topic comes under Mangalore University BA 3rd Sem Political Science syllabus. First, let us learn the meaning of the constitutionalism. Constitutionalism stands for limited government and supremacy of law. In other words, constitutionalism stands for the existence of a constitution in the state, since it is the fundamental law of the land whose objectives are to limit the arbitrary action of the government, to guarantee the rights of the people, and to define the operation of the sovereign power. It is a modern concept that desires a political order ruled by laws and regulations. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯು ಪರಿಮಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರದ ಆಳ್ವಿಕೆಗಲ್ಲ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್. The history of constitutionalism begins with the Greeks. J.W. Garner says that Athens had 11 constitutions between 624 BC and 404 BC. Aristotle studied 158 constitutions and had given his own clarifications of governments. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರೀಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. J.W. ಗಾರ್ನರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಥೆನ್ಸ್ ನಗರ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 624ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 404ರವರೆಗೆ 11 ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ 158 ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. The next, Romans' contribution to the constitutionalism consists of 3 concepts. Those are, the first one is the doctrine of popular sovereignty, the second one is the principle of checks and balances, and the third one is the limited government. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಗೆ ರೋಮನ್ನರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖನಾರ್ಹವಾದವುಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ಒಂದು ಜನತಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ತಡೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ತತ್ವ, ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. If you go to the Middle Ages, the spirit of constitutionalism was continued through the belief that the kings and the feudal nobles were answerable to God and to the law, which was mostly based on customs. But there was practically nothing prevent them from misusing their power in actual practice. ಮಧ್ಯಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಭೂಮಾಲೀಕರು ತಾವು ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Then if you go to the modern times, the idea of constitutionalism assumed an institutional form only in modern times. The Renaissance
Protestant Reformation, Glorious Revolution, American Revolution, France Revolution, etc. have given their own contribution for the development of constitutionalism in the modern times. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ರಾಂತಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಟೆನೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯ ತತ್ವಗಳು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್. Separation of powers is a constitutional concept under which the three branches of government, that is executive, legislative and judicial, are kept separate. It is also known as the system of checks and balances because each branch is given certain powers so as to check and balance the other branches. Consequently, no one institution can become so powerful so as to destroy the system. ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರೂ ಅಂಗಗಳ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಡೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಆಫ್ ದ ಲಾ. Supremacy of the law is also called as rule of law. Meaning of this concept is that all are equal before the law. That is, no person is above the law. It also secures a non-arbitrary form of government and prevents the arbitrary use of power. ಕಾನೂನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರೂ ಸಹ ಮಿಗಿಲಾದವರಲ್ಲ. ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಂಬುದು ಹೊಂದಿದೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. A limited government is one whose power over its people and economy has limitations. Leaders are usually bound by a constitution that protects the civil rights of citizens. ಪರಿಮಿತ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ತನ್ನ ಜನರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಾಯಕರು ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ written by J.C. Johari and also political science written by B.K. Gokhale. Thank you.